Ducha Świętego. Pan z wami. Witam serdecznie, drodzy bracia i siostry, na uroczystości objawienia Pańskiego, albo inaczej, potocznie nazywamy też Trzech Króli. Dzisiaj trzech mędrców przynieśli dary. I te dary, moi drodzy, też symbol jest, który powinien każdy z nas złożyć. Także chodząc do Kościoła, my też składamy swoje dary dla Pana Jezusa. I żeby te dobre uczynki, które my składamy, i to dobre życie, które prowadzimy, były zawsze tymi prezentami dla Pana Boga. Dlatego na początku mszy świętej przystawmy teraz dobremu Bogu nasze intencje i prośby, z którymi dziś przychodzimy do Niego. I ja sprawdzę Świętszą Eucharystię za zmarłą Prokopczyk Leonardę w pierwszą rocznicę po jej śmierci, wypraszając dla niej życie wieczne w niebie. Przeprośmy teraz Pana Boga za popełnione grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, puściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. chwalona jest Chwała Twoja, Panie, Boże Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzi grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися Єрусалим, бо прийшло Твое святло, и слава Пана узышла над Тобою. Бо вось темра покрыє землю, и змрок народы, а Пан узыдзе над Тобою, и слава Ягоная з'явится над Тобою. И пойдусь народы до Твоего святла, и короли до бляску Твоего усходу. Узними вочы свои и погляди навокал. Усе яны збіраюцца, ідуць да Цябе. Сыны Твае прыходзяць здалёк,
і дачок твоїх несуть на руках. Тады убачиш ти і зазяєш, затрапеча ад радасці сэрца твоё, бо багацці мора паплывуць да цябе. Прыйдзе да цябе скарб народаў. Закрые цябе мноства вярблюдаў, маладых вярблюдаў з Мадыяну і з Эфы. Усе яны прыйдуць з Сабы, прынясуць золата і кадзіла, і абвяшаць будуць хвалу Пану. Гэта Слово Божие. Все народы свету будут служить Пану. Все народы свету будут служить Пану. Боже, дай суд Твой королю, и сыну Твою справедливость. Нехай судить народ Твой справедливо, и пригнеженных Твоих поводле права. Все народы свету будут служить Пану. Удни огонь за красу и справедливость, и великий спокой ваш погоня сникнет месяц, и будет он пановать от мора до мора, и отраки каждого краю земли. Все народы свету будут служить Пану. Короли красицу и выставку принесут ему дары, короли Авии и Савы складут долину, и поклонятся ему все короли. Все народы будут служить ему. Все народы свету будут служить Пану. Мой он вызволит Бога, великий его клиша, и пригнежен великий на помоги Ямане. Смилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Все народы свету будут служить Пану. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, вы чулі пра ўдзяленне ласкі Божай, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб'яўленне мне была адкрыта таямніца. Яна не была адкрыта сынам чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам ягоным і прарокам праз Духа. Гэта значыць, што і язычнікі з'яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела, і саўдзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце праз Евангелие. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы вошли золотую волю на всходе и пришли поклониться Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Калі ж Езус нарадзіўся ў Бэтлеем юдэйскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Іерусалім, кажучы: «Дзе нованароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся і ўвесь Іерусалім з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказалі яму: «У Бэтлеем юдэйскім, бо так напісана прарокам: і ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасіць народ мой Ізраіль». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў,
выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі, паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшлі і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны убачылі дзіця і Марыю, маці ягоную, і упалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары – золата, кадзіла і мірру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Присядьте, будь ласка. Мілованы Христе Пану, дарагія браты і сёстры, сёння мы святкуем урачыстасць, якая раскрывае перад намі веліч Божага плана збаўлення. Бог прыходзіць да ўсіх людзей, незалежна ад іх паходжання, культуры ці сацыяльнага становішча. Гэта свята праслаўляе падзею, калі мудрацы з усходу прыйшлі і пакланіліся нованароджанаму Хрысту. Але гісторыя гэтых трох каралёў або мудрацоў нашмат глыбейшая, чым проста прыгожая легенда. Яна нясе нам важнае пасланне, якое датычыцца кожнага з нас. У сённяшняй Евангеліі мы чуем пра загадковую зорку, якая паказала мудрацам шлях да Хрыста. Яна стала для іх знакам, які змяніў іх жыццё. І гэта напамін для нас, што Бог заўсёды дае знакі, каб прывесці нас да сябе. Гэта можа быць чалавек, падзея, альбо нават выпрабаванне. Але ці ўмеем мы гэтыя знакі заўважыць? Як часта мы бываем занадта заняты сваімі справамі, каб убачыць Божае святло, якое асвятляе нам шлях. І пра свае клопаты, пра свае праблемы часта можам пачуць такі выраз, што Бог не размаўляе са мной. Я столькі мадлюся да Бога, а Бог не адпавядае на мае пытанні. І правда, дарагія браты і сёстры, я не раз казаў, што Бог заўсёды адказвае на нашы пытанні. Праз Біблію, праз маці, праз тату, праз маіх родных, сям'ю і так далей. Бог заўсёды адказвае, толькі ці мы хочам яго пачуць. Мудрацы пайшлі ў дарогу, не ведаючы, што іх чакае. Іх рухала вера і жаданне знайсці праўду. Гэта добры прыклад для нас, шукаць Бога не толькі ў зручныя моманты, але ў складаных абставінах. Часам шлях да Бога можа быць доўгім і цяжкім, але ён заўсёды варты таго, варты, каб знайсці Хрыста ў сваім жыцці. Калі мудрацы знайшлі дзіця Езуса, яны прынеслі яму свае дары – золата, ладан і мірну. Кожны з гэтых дароў мае глыбокі сэнс. Золата сімвалізуе каралеўскую годнасць Езуса. Ён не толькі чалавек, але і цар нябесны. Ладан – гэта знак Божай прысутнасці. Езус – гэта Бог, які стаў чалавекам. І мірна нагадвае пра яго ахвяру, бо яна выкарыстоўвалася для падрыхтоўкі цела да пахавання. А якія дары мы прыносім Богу? Можа, гэта наш час, наш талент, наша дапамога іншым людзям. У сённяшнім свеце, поўным спажывальніцтва, Бог не чакае ад нас матэрыяльных падарункаў. Ён чакае нашага сэрца, нашай любові і веры. Што я магу прынесці для Езуса Хрыста? Гэта вельмі важнае пытанне, дарагія браты і сёстры. Якія дары я магу ахвяраваць Пану Богу? Вядома, што гэта і так не ўсё будзе добра, але што я магу даць Богу? Які падарунак я магу скласці для Яго? Мудрацы вярнуліся дадому іншым шляхам, бо пасля сустрэчы з Езусам іх жыццё ўжо не магло быць такім, як раней. Гэта вельмі важны момант, дарагія браты і сёстры. Сапраўдная сустрэча з Богам заўсёды змяняе нас. Калі мы прыходзім да Хрыста з адкрытым сэрцам, мы выходзім з Яго прысутнасці новым чалавекам. Але гэтая змена патрабуе ад нас рашучасці. Як часта мы выходзім з касцёла пасля святой імшы, працягваючы жыць так, як і раней, нічога не змяняецца.
Бог кліче нас бути святлом для інших, показувати своїм життям, що ми Його вучні, і освітляти так само дорогу для інших людей. Видите, дорогі брати і сестри, кожен раз, коли ми приходимо до сповіді, Бог дає нам ще один раз. Каже, поспробуй ще раз, новий шанс. Поспробуй нечто змінити в своєму житті. Тільки ці використовуємо, дорогі брати, цей шанс, так, і отримуємо від Пана Бога. Тому, дорогі брати і сестри, завсюди кожен чоловік, який виходить зі сповіді, він виходить вже новим чоловіком. І вельми важливо не повернутися до старого життя, до старих призвичайів, до старих налогів, але поспробувати нечто змінити. Дома не можемо змінити всі наші гріхи, так, не можемо победити усі, але поспробувати хоча б над одним грехом, але повинні почати нечто зміняти в своєму житті. А не на словах, звісно, але своїми учинками, поводинами, як мої поводини доказували то, що я зміняю нечто в своєму житті, що я хочу цієї зміни. Історія трьох королів нагадує нам, що Бог прийшов не тільки до обраного народу Ізраїля, але для усього світу. Мудреці представляють усі народи, усі культури, які запрошені у супольність з Богом. Це особливо важно сьогодні, коли світ часто поділений. Бог кличе нас будувати мости, а не стіни, приймати інших з любов'ю і пошаною. Дорогі брати і сестри, урочистость трьох королів – це напомін, що кожен з нас покликаний шукати Христа, нести Йому свої дари і ділитися з іншими світлом віри. Нехай зорка, яка привела мудрецов до Єсуса, буде для нас символом надії і керівництвом у нашому житті. Нехай Бог благословить нас на цьому шляху, а наша віра стане світлом для усіх, хто нас окружає. Амен. Визнаймо нашу віру, віжевідного Бога, Отця Всього, Отцего, Створителя неба і землі, всіх живих і невидимих, єдиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, розумця і зрозумного, що з wszystkimi віками, Бог з Бога, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, się człowiek, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjusza Piłata, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekując krzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. До Бога, який жадає збавити усіх людей, узнесем наші супольні молитви. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла усталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую ўзнагароду ў валадарстве Хрыста. Цябе просім. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім. Молімся за памерлых, за якіх ніхто не моліцца, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных,
каб мы спознали у нашем житии радость и спокой от Божьего дитяти. Тебе просим. Молимся так само інтенції Святої Мши за померлую Прокопчик Леонарду у перші годовини після смерті, просячи доброго Бога, пробачення всіх її грехов і веденню володарства Небесного. Тебе просим. Всемогутний Боже, вислухай наші молитви вчені, каподорані Твою ласкою, ми завсюди тривалі у єдності з Тобою, праз Христа, Пана нашого. Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Wiarę zdrowych Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła. Nie są już nimi złoto, kadzidło i mira, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają. Jego składamy, w ofierze przyjmujemy jako pokarm, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Zastępów pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, równy Tobie wiecznej chwale, ukazał się nam jako prawdziwy człowiek. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom,
mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczy nas wszystkich, przejmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, której uczestniczymy i z miłości ją przejmowali przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za stawiennictwem Twojej Matki Maryi, która rodziła się z miłością, oraz za stawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty samo przeznaczyłeś. Amen. Теперь, кто принес с собой креду, хотел бы я осветить. Просим вытягнуть так само. Теперь будет благословление кадила и креды. Боже, одиное и вечное святло, Ты привел мудрецов до Твоего Сына и объявил Его им, як володар над володарами. Яны, поверивши, поклонились Ему и принесли свои дары. Май ласку благословить эту крейду для позначения дверей нашего жилья, по яким мы приняли святло Твоего объявления. Учини, как мы становились все более досконалым святлом для свету, особливо для тих, хто Тебе шукає. Боже, благослови кадила, как Його приємний водар узносився разом з нашими молитвами до Твоего обличчя, з'єднаний з Твоїм Сином, який поселився серед нас, как об'явить нам Тебе, і який сядись праворуч Тебе, как завсёды заступаться за нас, просим, учини наши домы местом штоденной молитвы. Праз Христа, Пана нашего. Za po drodzy bracia i siostry, za wspólnej modlitwy przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.